رہی ہوں، خبر یہ آ رہی ہے کہ پاکستان کی طرف سے کوئی $10,000 مانگے گئے کہ ایک فوجی کے لیے، کہ اگر فوج جو ہے وہ غزہ میں ڈپلائمنٹ ہوگی اس کی، تو اس کے لیے پر سولجر $10,000 دیے جائیں، while Israel is offering just $100 per soldier. آپ کیا سمجھ رہے ہیں پاکستانی فوج پیسے لینے کے لیے وہاں پہ جا رہی ہے؟ مطلب یہ تو بڑا کنوینینٹ آرگومنٹ ہے، پیسوں کے لیے کرتے ہوئے، پیسوں کے لیے کون نہیں کرتا؟ مطلب چھوٹے سے چھوٹا سے لے کے بڑے سے بڑا جو ہے بندہ ہے، اس کو پیسے تو بھائی چاہیے ہوتے ہیں۔ اب ایک فوجی جو ہے وہ نوکری کرتا ہے تو وہ پیسے کے لیے کرتا ہے، ایک ملازم، ایک گارڈ، ایک ٹیچر، پروفیسر، میڈیا پرسن، وہ پیسوں کے لیے کرتا ہے نا، زندگی اچھی گزارنے کے لیے سروس دیتا ہے اپنی۔ چل ایک چیز آپ نے مان لی کہ پیسوں کے لیے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے، تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ یہ پیسہ لے کر سر یہ کرائے کے گنڈوں جیسا کام کرنا ہم کب بند کریں گے؟ سمپل۔ تو آپ پاکستان کی فوج کو کرائے کی فوج سمجھتے ہیں؟ انڈیا جب حملہ کرتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں اس وقت؟ ہم تو فون کرتے ہیں مودی کو، وہ فون نہیں اٹھاتا، پائلٹ واپس کر دیتے ہیں، الٹا انڈیا کہتا ہے اگر پائلٹ نہ دیتے تو ہم ان کا پتہ نہیں کیا کرتے۔ تو سر وہ تو ہمارے یہاں ریکارڈ پہ موجود ہے کہ پائلٹ دے دو نہیں تو 9 بجے بھارت حملہ کر دے گا، اور ٹانگیں کانپ رہی تھی، کہاں پہ ٹانگ رہی تھی، وہ کیا کیا تھا، کیا کیا باتیں سر ہو رہی تھی، یہ تو ریکارڈ پر ہے۔ میں نے تھوڑی کہا، آپ کے پولیٹیشنز نے کہا کہ جی پارلیمنٹ میں آئے شاہ محمود قریشی، ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، یا پتہ نہیں آرمی چیف آئے تھے ان کی ٹانگیں کانپ رہی تھی، انہوں نے کہا فوراً 9 بجے دے دو، تو پتہ نہیں 9 بجے میں کیا تھا، وہ 8 بجے بھی لے سکتے تھے، لیکن اور اس کے اوپر اسرائیل کی طرف سے کہا گیا کہ بھائی $100 دے سکتے ہیں۔ مطلب ایک تو یہی بات کہ آپ اندازہ یہ کریں کہ $10,000 سے بات کم ہو کے $100 انہوں نے کہی۔ ویسے اس کے اندر ایک سوال ہے کہ اگر اس خبر کو سچ مان لیا جائے کہ اسرائیل نے یہ کہا کہ نہیں جی $10,000 جو ہے وہ نہیں دیں گے، $100 ہم پر فوجی دے رہے ہیں، کوئی اپنے فوجی کو پر $100 پر ہیڈ پر بھیج سکتا ہے؟ کوئی بھی پوری دنیا میں ایسا کرے گا؟ مطلب $100 پر بھیجنے کا جو ہے وہ کسی کو کیا فائدہ ہوگا یا کیوں بھیجے گا؟ ویسے تو مجھے نہیں پتا کہ جب فوجیں جاتی ہیں یا سپاہی یا فوجی بھیجے جاتے ہیں کہیں پر تو وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ گڈ ول جسٹر کے طور پر بھی کیا بغیر پیسے کے بھی جاتے ہیں، ایسا میرا نہیں خیال۔ لیکن اب یہ خبر کہاں ہے میں آپ کو بتاتی ہوں۔ چیمیں گوئیاں تو کئی دن سے ہو رہی تھی نا، لیکن خبر جو ہے وہ 2-3 جگہوں پر ہے۔ ایک تو جی ٹویٹر ایکس پر موساد کومنٹری ایک اکاؤنٹ ہے، ایک پروفائل ہے موساد کومنٹری، تو اس کے کوئی 8,56,000 8-9 لاکھ سبسکرائبرز اور فالوورز ہیں۔ تو اس لیے سب یہی سمجھتے ہیں کہ یہ موساد کا ریئل اکاؤنٹ ہے، ریئل پروفائل ہے، لیکن اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ فیک ہے۔ اب اگر فیک ہے تو 8-9 لاکھ اس کے اوپر جو ہیں وہ ہو چکے ہیں، اور نہیں میں شاید 8-9 لاکھ کم کہہ رہی ہوں، میرا خیال ہے 80-90 لاکھ شاید ہو چکے ہیں اس کے اوپر۔ اچھا، اب اس کے اوپر انہوں نے تصویر بھی پبلش کی ہے جس میں کہ پاکستان کے فیلڈ مارشل اور ساتھ میں جو اسرائیل کے یہ اس منسٹری کو، ڈیفنس منسٹری یا جو بھی اس کو دیکھتا ہے وہ کرنے والے اس پرسن کی تصویر بھی ساتھ لگائی ہوئی ہے۔ اور اس کے اوپر جو ہے انہوں نے کیا لکھا میں ایگزیکٹلی آپ کو بتاتی ہوں، کیونکہ ہم نا سارا جوں کا توں دستی کا دستی آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں، اس میں ہمارا کوئی انالیسس نہیں ہے، آپ یہ سمجھیں۔ انہوں نے کہا جی پاکستانی میڈیا، ٹھیک ہے جی، یہ میں جس کا آپ کو بتا رہی ہوں موساد کمنٹری، انہوں نے کہا پاکستانی میڈیا رپورٹس دیٹ پاکستان wants $10,000 per soldier to deploy forces to Gaza while Israel is offering just $100 per soldier۔ گل صاحب جو انہوں نے ایک شو کیا جس کے اندر انہوں نے نصرت جاوید کے حوالے سے یہ بات کی، ورنہ مجھے نہیں پتا تھا کہ نصرت جاوید جو ہیں انہوں نے ایسی کوئی بات کی ہے، کیونکہ میں ان کا شو دیکھتی نہیں۔ سنیے گا کہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے تو پارلیمنٹ، یہ اصل نقطہ ہے جو نصرت جاوید صاحب نے اٹھایا ہے 243 میں۔ وہ کہتے ہیں چونکہ غزہ میں فوج بھیجنی ہے تو پارلیمان سے اجازت والا معاملہ آرٹیکل 243 میں ترمیم کر کے ختم کر دیا جائے گا۔ ماشاءاللہ، کہا
अब आपने ये समझ लिया, ये सुन लिया कि उन्होंने, नुसरत जावेद यानी वहाँ के जर्नलिस्ट ये बात कर रहे हैं कि गाजा में क्योंकि फौज भेजनी है, तो इसका मतलब है ये तो क्लियर हो गया कि फौज भेजनी है या फौजी भेजने हैं गाजा में। अच्छा, ये किसके थ्रू होगा? ये होगा कि जो एक इंटरनेशनल फोर्स बनाई जा रही है, प्रेसिडेंट ट्रंप ने जो सीज फायर और वो सारी पीस डील हुई है हमास और गाजा के बीच, उसमें एक इंटरनेशनल फोर्स या इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट जो है वो उसको देखेगी वहाँ पर पीस के मामला। तो उसके अंदर जब पूरी दुनिया से फौजी जाएंगी तो उसके अंदर पाकिस्तान से भी फौजी जो है भेजे जाएंगे। इसको इतना छुपाने की क्या बात है, मुझे ये समझ में नहीं आती, या इसको एक टैबू समझने की क्या बात है? मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि जब आपने भेजनी है और पूरी दुनिया से अगर उसके अंदर जा रही है तो आप कहें हाँ जी सब भेज रहे हैं तो हमें भी भेजना है। इसमें ऐसी कौन सी बड़ी बात है? मुझे ये क्यों ऐसी चीज़ें जो है ना उनको एक हवा बनाया जाता है, ये नहीं समझ में आती कि नहीं हमने तो नहीं कहा, नहीं ये किसने कह दिया, नहीं वो किसने कह दिया। भाई सरेआम बातें हो रही हैं सारी और फिर भी उससे ऐसे कतरा के निकलना कि नहीं हमें तो पता ही नहीं। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने एक और जगह देखा और वो है siyasat.pk पर। उनका ये कहना है कि जो पाकिस्तान की एक और जर्नलिस्ट आसमा शिराजी जो है, वहाँ पर जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, उनकी तरफ से जो है वो ये कहा गया है कि कोई क्लेम्ड दैट आर्मी चीफ जो हैं वो allegedly demanded $10,000 per soldier from Israel in exchange for sending Pakistani troops to Gaza. A figure Israel reportedly rejected, offering only $100 per soldier instead. अच्छा, ये जो है ना ये speculation of serious rift between Pakistan and powerful military establishment Israeli officials overwhelmed. तो ये जी उस प्रोग्राम में जो है वो हुआ है, ये कहना है siyasat.pk का। According to Shirazi जो कि siyasat.pk लिख रहा है, this disagreement has effectively derailed what Pakistan had been जो पोर्ट्रे किया गया था पीस मेकिंग या पीस कीपिंग डिप्लॉयमेंट टू पोस्ट वॉर गाजा, वो जो है वो अब उस पर रिस्क पे आ गया है। और जो एक अप्रोच है उसको इंटरनेशनल क्राइसिस में, उस पे ये लग रहा है कि ह्यूमैनिटेरियन मिशंस जो भेजे जाते हैं वो लग रहा है कि फाइनेंशियल जो बारगेन है उसके ऊपर आके रुक गया। अच्छा जी, ये हुआ। अब मुझे ये बताएं भाई, $10,000 अगर वो एक फौजी का दे रहे हैं, ये तो आपके जो है ना वो सारे कर्जे वर्जे तो खैर नहीं उतरेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत काम तो चल जाएगा ना, है थोड़ा बहुत काम चल जाएगा। तो वो सही मांग रहे हैं $10,000, वो कह रहे हैं $100 ले लो। मुझे ये बताएं कौन सा कंट्री $100 में भेजेगा? लेकिन गुडविल जेस्चर में या पीस कीपिंग के लिए ही भेजते हैं, ये तो मुझे नहीं पता क्या सिलसिला। हाँ, ये मैं आपको बता दूं कि वो उनको किसी और की ज़रूरत ही नहीं है। इजराइल इंडिया से आराम से जो है अपने जो भी चाहेगा वो मंगवा सकता है। वो कहेगा जी हमें, उनको तो वैसे मैन पावर वहाँ से जाती है इजराइल में, वो तो खुद से लड़ने के लिए जाने को तैयार है वहाँ पर इजराइल में, तो वो कहेंगे जी आप भेज दें, तो उनको किसी और की इजराइल को ज़रूरत ही नहीं है। ये भी मैं आपको बता दूँ। अच्छा जी, अब तो ये जो है ना, ये मैंने अब देखें, ये एक खबर है, उसके 3 वर्जन्स या 3 जगहों पर उसके ऊपर क्या कहा जा रहा है मैंने आपके सामने रख दिया। दोस्तों, गाजा में पाकिस्तानी सैनिकों को भाड़े में भेजने की बात को लेकर कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में अलग अलग दावे किए गए हैं। पाकिस्तान ने गाजा में अपने सैनिकों को भेजने के लिए इसराइल से प्रति जवान $10,000 लगभग 8,50,000 रुपए की मांग की है। वहीं इसराइल ने इस भारी भरकम मांग के जवाब में प्रति सैनिक सिर्फ $100 लगभग 8,800 रुपए देने का प्रस्ताव दिया है। यानी कि इसराइल ने पाकिस्तान के भाड़े के सैनिकों की कीमत सिर्फ $100 आंकी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के सैनिकों की औकात इससे ज्यादा नहीं हो सकता। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि यह सब मीडिया रिपोर्ट्स और कुछ स्रोतों के दावों पर आधारित है और यह कथित गुप्त बैठकों की जानकारी है। पाकिस्तान या इसराइल की तरफ से इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। दूसरी खबर पर बढ़ते हैं, वो भी अजीबोगरीब खबरें चल रही हैं, बता तो रही हूं मैं। वो कह रहे हैं जी कि इंडिया जो है वो प्लानिंग कर रहा है पाकिस्तान पर नेवल अटैक करने की, नेवी की तरफ से यानी जो है वो हमला करने की। अब ये इसलिए कहा जा रहा है कि ये जो है DGISPR की जो प्रेस ब्रीफिंग थी या जो भी था प्रेस कॉन्फ्रेंस या जो भी उन्होंने बातचीत की थी, उसके दौरान जी जो त्रिशूल ऑपरेशन त्रिशूल या एक्सरसाइज त्रिशूल इंडिया ने स्टार्ट कर रखा है, जो कि आई थिंक 15 नवंबर तक रहेगा शायद,
अभी कुछ और दिन है, 10 या 15 नवंबर तक वो जारी रहेगा। उसके अंदर क्योंकि वो एक बड़ी एक्सरसाइज है, तो खतरा है पाकिस्तान को कि इस दौरान, इस एक्सरसाइज के वक्त ऐसा ना हो कि पाकिस्तान के ऊपर हमला कर दिया जाए। तो इंडियन नेवी की तरफ से जो है वो अटैक होने के चांसेस हैं पाकिस्तान के ऊपर, ये कहा जा रहा है पाकिस्तान के अंदर। जो अथॉरिटीज़ इसके ऊपर बात कर रही हैं और जर्नलिस्ट, जैसे मैं देख रही थी कि मोहित पीरज़ादा भी इसके ऊपर बात कर रहे थे, और भी लोग जो हैं इसके ऊपर बात करें कि भाई ये जो है ना, ये ख़तरा है इंडिया की तरफ से। अब बात पता क्या, मैं आप इसके ऊपर मैं आप एक ही बात कहूँगी, वो ये कि भारत ने तो ये कह चुका है कि जो ऑपरेशन सिंदूर है वही अभी चल रहा है, तो उसको त्रिशूल की क्या ज़रूरत है। उसने हमला करना होगा तो वो तो पहले ही कह चुका है कि हमारा तो सिंदूर ही अभी ख़त्म नहीं हुआ, तो वो ऑपरेशन सिंदूर कह के ही उसी के उसमें एक्सटेंशन के तौर पे हमला कर सकता है। अगर उसने करना होगा, उसको ये त्रिशूल की क्या ज़रूरत पड़ेगी, पहले तो मुझे ये बताएं। दूसरा ये कि अगर कोई एक्सरसाइज कर रहा होता है तो मेरा ख्याल है उस दौरान हमला जो है वो नहीं किया जाता।